بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر صیغۃ یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کی تیسری قسم یعنی فعل امر کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ فعل امر کی تعریف مصنف نے فرمائی ہے صیغۃ یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب، کہ فعل امر وہ صیغہ اور فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ فعل امر کی تعریف یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے، المخاطب کی کے لفظ تک، یہاں تک، اور آگے جو بحذف حرف المضارعۃ مصنف نے ذکر فرمایا ہے، یہ امر بنانے کا طریقہ ہے جس کو آگے فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ سے تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے درمیان میں وہ حکم آخری حکم المجزوم ہے، یہ کوفیوں پر رد کرنے کے لیے ایک اختلافی مسئلے کو ذکر فرمایا ہے، اور اس میں کوفیوں پر رد فرمایا ہے۔ پہلے امر کی جو جزم ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ فعل امر کی جزم اس لیے آتی ہے کہ ان میں اصل میں لام امر داخل ہوتا ہے، پھر اس لام امر کو تخفیفاً حذف کر دیا جاتا ہے، اور حرف مضارعت کو بھی تخفیفاً حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ لام امر داخل ہوتا ہے اس لیے اس کے آخر میں جزم آتی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو رد فرما رہے ہیں کہ فعل امر کے آخر میں جو جزم آتی ہے حرف علت کے حذف ہونے کی صورت میں یا حرف آخری حرف کے ساکن ہونے کی صورت میں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس پہ حرف جزم داخل تھا پھر اس کو حذف کیا ہے تو اس کی وجہ سے جزم آ رہی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ فعل امر کے شروع سے جب امر بنانے کے لیے حرف مضارعات کو حذف کیا تو اس حرف مضارعات کو حذف کرنے کی وجہ سے فعل امر کی جو مشابہت ہے مورب کے ساتھ، وہ مورب کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی اور فعل امر مبنی پر سکون ہو گیا۔ لہذا اس صورت میں فعل مضارع کی جو جزم ہے، یہ امر کی جو جزم ہے، یہ فعل مضارع کی جزم کی طرح ہو گئی۔ حکمہ حکم المجزوم ہے، حکم آخری حکم المجزوم ہے، تو اس کا آخری حرف کا حکم وہی ہے جو فعل مضارع مجزوم کے آخر کا ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ، فعل مضارع سے امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر شروع سے حرف مضارعات کو حذف کرتے ہیں۔ حرف مضارعات کو حذف کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ فا کلمہ ساکن ہے یا متحرک۔ اگر فا کلمہ ساکن ہوا تو شروع میں حمزہ لائیں گے، اور وہ حمزہ دو طرح کی ہوگی، یا تو قطعی ہوگی یا وصلی ہوگی۔ اگر ماضی چار حرف والی ہے تو شروع میں حمزہ قطعی ہوگی۔ چار حرف والی سے مراد باب افعال ہے۔ باب افعال میں جب تا حرف مضارعات کو حذف کرتے ہیں تکرموں میں تا کو حذف کریں گے تو اس کے بعد کاف ساکن ہے، تو امر بناتے وقت شروع میں حمزہ لائیں گے۔ ماضی چونکہ چار حرفی ہے اکرما، تو اس میں جو پہلا حرف ہے حمزہ
वक़्त ये बाब का, लिहाजा वो अमर में वापस आ जाएगा, तो ये मफ्तूह होगा, अकरम वजन बन जाए। और अगर वो आ, चार अरफी नहीं है, चार अरफी से कम है या ज्यादा है, तो हमजा वसली आएगी, जैसे सलासी मुजर्रद के अंदर होता है, या सलासी मजीद के हमजा वसल वाले अबवाब में होता है। और उसकी जो हरकत होगी, वो हरकत या तो जमा होगी अगर ऐन कलमा उसका मजमूम हुआ, जैसे तनसुर से उनसुर, तशरुफ से उशरुफ। और अगर ऐन कलमा मकसूर या ऐल कलमा मफतूह हो, जैसे ज़रबा यदरिब में होता है, या फतह यफ्तह में होता है, अलम यालम में होता है, या बाब इफ्तियाल में होता है, बाब इंफियाल में होता है, बाब इस्तिफाल वगैरह में होता है, तो उसमें हमजा वसली मकसूर आएगी। जैसे तदरिबु से इदरिब, तालमु से इलम, तफ्ताहु से इफ्ताह, तकतसिबु से इक्तसिब, तनफतिहु से इनफतिह, तस्तफिलु से इस्तफिल। और अगर फाकल में ये हरफ मुजारात को हज़फ करने के बाद वाला हरफ अगर मुतारिक है, तो फिर हमजा की जरूरत नहीं है, ना वसली ना कती, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तसर्रफो से सर्रिफ, तसर्रफा या तसर्रफो, तसर्रुफन, इसमें ता को हज़फ किया तो स्वाद मुतारक है तो सर्रिफ हो जाएगा। फ़ैन कान अबादहु बेहस्ब हरफ मुजारत, हरफ मुजारत को हज़फ करने के बाद, फ़ैन कान अबादहु साकिन, अगर उसके बाद फेल साकिन हुआ, हरफ साकिन हुआ, लैस बिरबाइन, और वो चार अरबी भी नहीं है माजी उसकी, तो जिद हमजा तवस्सन, हमजा वसल का इजाफा किया जाएगा। मजमूमतन, वो हमजा वसली मजमूम होगा, इनकान अबादहु ज़म्मतन, अगर दूसरा हरफ यानी ऐन कलमा मजमून हुआ तो। वह मकसूरतन फीमा सिवा, और उसके अलावा बाकी में मकसूर होगा, जैसे उक्तुल है, इजरिब है, एलम। फैन खाना रुबाइन, अगर वो चार अरफी हुआ, तो फमफ्तूहतुन अबदन, यानी उसका माजी चार अरफी हुआ, तो मफ्तूहतुन मकतूअतुन, वो हमजा कती भी होगा और होगा भी मफ्तू बाब फाल में। फेल मालूम युसम्मा फाइलुहु, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह नायब फाइल की, नायब पे फेल मजहूल की बहस बयान फरमा रहे हैं। फेल मजहूल कहते हैं क्योंकि फेल के इबारत में जिक्र होने न होने के एतबार से फेल की दो किस्में होती हैं, फेल मारूफ जिसका फ़ाइल मालूम हो और मुतय्यन हो, और फेल मजहूल जिसका फ़ाइल मुतय्यन न हो, बल्कि मफूल भी को उसकी जगह पर कायम मकाम बनाया गया। तो यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फेल की, फेल मजहूल की तफसीर बयान फरमा रहे हैं कि फेल मजहूल कहते हैं मा हुज़िफ़ फ़ाइलुहु, जिसके फाइल को हज़फ कर दिया गया हो और मफूल भी को उसके कायम मकाम बना दिया गया हो, तो इसको फेल मजहूल कहा जाता है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने फेल मजहूल के फ़ैन का नमाजियन जुम्मा बोलो इसका तरीका बयान किया है। माहुज़ फ़ाइलु, जिसके फाइल को हज़फ कर दिया गया हो। फ़ैन का नमाजियन जुम्मा अव्वलुहु, अगर माजी हुआ तो उसके पहले लफ्ज़ को जमा दिया जाएगा, वो कुसरा माक़बल आखिरी, और उसके माक़बल आखिर को जमा दी जाएगी। ये मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फेल मजहूल बनाने का कायदा बयान फरमा रहे हैं कि जिस फेल को मजहूल बनाना है, अगर वो फेल फेल माजी है, तो पहला काम ये होगा, नंबर एक, कि पहले हरफ को जमा देंगे और आखिर से पहले हरफ को कसरा दी जाएगी, जैसे ज़ारबा से ज़ुरिबा, आलिमा से उलिमा, अकरमा से उकरिम, दागरा जैसे दुहरी के। और वयुज़म्मु सालिसु मा हमज़तिल वस्ल वसानी मा ताए खौफ लब से, अगर वो माजी हमजा वसल वाला है, तो हमजा वसल और हरफ सालिस तीसरा हरफ, दोनों को जमा दी जाएगी और माकबल आखिर को कसरा दी जाएगी। जैसे बाब इफ्तियाल में एक तसबा है, उसे उक्तु सिबा, इन बाब इन्फियाल में इन तलाका है, उसे उन तोले का, और बाब इस्तिफाल में इस्तखरा जैसे उस सुखरेजा। माता एक हो पल्लब से, और अगर वो माजी ऐसी हो कि जिसके शुरू में ता हो, तीसरी सूरत, तो ता और हरफ सानी दोनों को जमा दी जाएगी। वसानी माता एक हो पल्लब से,
वसानी माताए खौफ लफ्ज़ से, कि दूसरे हरफ को और ता को दोनों को समा दी जाएगी और माकबल आखिर को कसरा दी जाएगी। जैसे तसर्रफ़ से तुसर्रफ़ा, तकाबला से तुकूबिला। और ये इसलिए ताकि इस बाब की जो माजी मजहूल है उसका बाब तफील के मुजारे मजहूल के साथ इल्तिबास ना आए, क्योंकि मुजारे मजहूल भी ऐसे ही बनता है बाब तफील का, अगर दूसरे हरफ को जमाना दें। व मोतल ऐन अल अफसह क़ील बिया वजा अल इस्माम वल वाव मिस्लु बाब उख्तिरा। और नंबर 4, अगर माजी अजवफ का हो, मोतल ऐन अजवफ का हो, तो इसमें 3 सूरतें जायज़ हैं। या से बदल कर, जैसे क़ीला बिया, क़ीला असल में कुबेला है, काफ की हरकत को हज़फ करके वाव की नकल करके हरकत माकबल काफ को दी और वाव को या से बदल दिया, तो कूला से क़ीला बन गया। और बिया ये असल में बोझिया आए थे, बा की हरकत को हज़फ करके या की हरकत नकल करके माकबल को दी तो बिया हो गया। ये सूरत सबसे अफसह है, इसलिए मुसन्निफ़ फरमाते हैं मौतुलैन अल अफसह क़ीला बिया, कि इसमें अजवफ में फसीह तरीन लुगत क्या है, क़ीला बिया पढ़ा जाए। वाव से बदलना, जैसे कूल अबुआ, कोवेला से कूला वाव की हरकत को हज़फ करें कूला हो जाए, और बुजिया से या की हरकत को हज़फ करके या को वाव से बदलें बुआ हो जाए। और तीसरी सूरत है इशमाम, यानी वाव के साथ हरकत को जम्मा हो तो वाव की तरफ वो करके माइल करके पढ़ना। व मिस्ल बाब उख्तीरा व उनकीदा, अजवफ के बाब इफ्तियाल और बाब इनफियाल, उख्तीरा बाब इफ्तियाल, उनकीदा बाब इनफियाल की माजी मजहूल अगर हो तो उसमें भी तीनों सूरतें जायज़ हैं। यानी नंबर 1, या से बदलना, जैसे उख्तीरा, उख्तीरा उनकीदा, उख्तीरा असल में उख्तुयिरा है, तो ता की हरकत को हज़फ करके या की हरकत नकल करके माकबल को दी तो उख्तीरा हो गया। और उनकीदा असल में उनकुवेदा है, काफ की हरकत को हज़फ करके वाव की हरकत नकल करके माकबल को दी, वाव को या से बदला, उनकीदा हो गया। दूसरी सूरत है वाव से बदला जाए, जैसे कूल अबुआ कहा था, उख्तूरा उनकूदा पढ़ा जाए। और तीसरी सूरत इस्माम वाली, वह मिस्लु बाबू उख्तीरा व इनकीदा दूना उस सुखीरा, कि अगर अजवफ में बाबे इस्तिफाल हो या उख्तीरा व उकी, दूना उस सुखीरा व उकीमा, अजवफ में अगर बाबे इस्तिफाल हो या बाबे इफ़ाल हो तो फिर उसमें ये 3 सूरतें जायज़ नहीं है, बल्कि वहां सिर्फ एक ही सूरत है। और या से सिर्फ या से बदलना, जैसे उकीमा, ये असल में उकुबेमा है, वाव की हरकत नकल करके माकबल काफ को दी, वाव को या से बदला, हम यादुन वाले कानून से, तो उकुबेमा से उकीमा हो गया। और उस तुखीरा असल में उस तुखीरा है, फिर सिर्फ या की हरकत नकल करके माकबल खा को दी तो उस तुखीरा हो गया। वह इनकाना मुजारिअन जुम अव्वलु व फतह माकबल आखिरी ही। फरमाते हैं कि जिस फेल का मजहूल बनाना है वो फेल फेल मुजारे अगर, तो इसमें अजवफ के अलावा पहले हरफ को जमा और आखिर से पहले हरफ को फतह दी जाएगी। जैसे यदरिबु से युदरबु, युकरिमु से युकरमु। जबकि अजवफ में हरफ अव्वल को जमा और आखिर से पहले को फतह देने के साथ साथ ऐन कलमे को अलिफ से भी तब्दील किया जाएगा। जैसे यकूल से युकालो, युकालो असल में युकबालो है, वाव की हरकत नकल करके माकबल काफ को दी, तो क्योंकि वाव मुतहर्रिक माकबल मफ्तूह हो गया, वाव को अलिफ से बदल दिया तो युकाल हो गया। इसी तरह ये बी से युबाव हो जाए, युब जाओ है असल में, नकल हरकत के बाद या को अलिफ से बदला तो युबाव है। वह काना मुजारिया, और अगर वो पहले मुजारे है, जुम्मा अव्वलुहु, उसके पहले हरफ को जमा दी जाएगी, वह फुतिहा मा क़ब्ल आखिरिही, और आखिर से पहले लफ्ज को फतह दी जाएगी। वह मोतल ऐन, और मुजारे अगर मोतल ऐन यानी अजव वावी हो, यनक़लिबु फ़ीहिल ऐनु अलिफन, उसमें ऐन अलिफ से, ऐन कलमा अलिफ से बदल जाएगा।
المتعدی وغیر المتعدی. تیسری قسم ہے فعل کی، فعل متعدی اور فعل لازمی. لازمی اور متعدی ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں. اگر فعل کا معنی متعلق یعنی مفعول پہ ذکر کرنے پر موقوف ہو کہ جب تک اس مفعول کو ذکر نہ کیا جائے اس وقت تک فعل کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. اور اگر اس فعل کا معنی سمجھنے کے لیے مفعول کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں فعل لازمی. فعل متعدی کی مثال جیسے ضربہ وغیرہ، اور غیر متعدی کی مثال جیسے قعدہ وغیرہ، قامہ قاعدہ. فالمتعدی ہاں یہ توقف و فہم علی متعلق، جس کا معنی کا سمجھنا متعلق پر موقوف ہو جیسے ضربہ. غیر متعدی وہ ہوتے ہیں بخلافی جو اس کے الٹوں کا قعدہ. اللہ. اچھا، فعل متعدی کے اندر جو مفعول کا ذکر آتا ہے کہ فعل متعدی میں مفعول کا ہونا ضروری ہے اور لازمی میں مفعول کا ہونا ضروری نہیں. اس مفعول سے مراد صرف اور صرف مفعول بھی ہے. باقی جو دوسرے مفاعل ہیں چار، مفعول مطلق ہو گیا، مفعول فی ہو گیا، مفعول لہو ہو گیا، مفعول معہو ہو گیا، یہ فعل متعدی میں بھی آ سکتے ہیں اور فعل لازمی میں بھی آ سکتے ہیں. صرف جو فعل کیا کہتے ہیں مفعول بھی ہے یہ فعل لازمی میں نہیں آتا، فعل متعدی میں آتا ہے. باقی جو چار مفعول ہیں وہ دونوں فعلوں میں آ سکتے ہیں. پھر فعل متعدی کی دو قسمیں. فعل متعدی ایک وہ ہے کہ جو بذات خود متعدی ہوتا ہے، اس کو متعدی کرنے کے لیے کسی اور لوگ کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ضربہ خود متعدی ہے. اور دوسری قسم کا وہ فعل ہے جو متعدی ہونے کے لیے اس کو دوسرے کسی اور چیز کے ذریعے متعدی کیا جاتا ہے، جس کو متعدی بالغیر کہا جاتا ہے. پھر اس کی تین صورتیں ہیں. کسی اور چیز کے ذریعے سے متعدی کرنے کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ فعل لازم کو باب فعل پر لے جائیں تو فعل متعدی ہو جاتا ہے، جیسے ذہابہ سے اذهبا شروع میں حمزہ آ جائے. ذہابہ گیا، اذهبا اس کو لے جایا گیا. نمبر دو، باب تفعیل پر لے جانے، عین کلمے کو مشدد کرنے سے، جیسے فارحہ کا معنی ہے خوش ہونا اور فرحہ دوسرے کو خوش کیا. نمبر تین، فعل لازم پر حرف جر داخل کر کے، جیسے ذہابتوں سے ذہابہ معنی گیا اور ذہابہ بھی اس کو لے جایا گیا، ذہاب اللہ بنورین. یہ تین صورتیں ہیں فعل لازم کو متعدی کرنے کی. پھر فعل متعدی کی تین قسمیں آ گئے. نمبر ایک متعدی بیک مفعول، نمبر دو متعدی بدو مفعول، نمبر تین متعدی بسے مفعول. والمتعدی یکون الی واحد، متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، جیسے ضربہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں. وہ الی اثنین کبھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، جیسے آتا اور عالمہ. آتا دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے. آتیت زیدن درہمن، میں نے زید کو درہم دیا، دو مفعول ہیں زید اور درہم. اور عالمہ یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے. عالم تو زیدن فاضلن، زید کو میں نے عالم فاضل جانا. فعل متعدی کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ، متعدی بدو مفعول کی مصنف نے دو مثالیں بیان کی، ایک آتا اور ایک عالمہ. یہ دو مثالیں اصل میں دو قسموں کی طرف ہیں، اشارہ کرنے کے لیے کہ فعل متعدی دو مفعولوں کی طرف جو فعل متعدی ہوتا ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں. نمبر ایک وہ افعال جن کا مفعول ثانی ان کے مفعول اول کا عین ہوتا ہے، یعنی مفعول ثانی اور مفعول اول دونوں کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے، جیسے عالمہ. عالم تو زیدن فاضلن، یہ اصل میں تھا زیدن فاضلن تھا، زیدن مبتدا ہے فاضل خبر ہے، دونوں کا مصداق ہے کہ زید بھی وہی ہے فاضل بھی وہی ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، ایک کو حذف کر کے دوسرے کو ذکر نہیں کر سکتے. ذکر کرنا ہے تو دونوں کو کریں، نہیں کرنا تو ایک کو بھی نہ کریں. دوسری قسم کا وہ فعل ہے کہ جس میں دو فعلوں کا
दोनों मफूलों का मिसदाक अलग अलग होता है। जैसे आता है तो जैदन दिरहमन, इसमें जैद का मिसदाक अलग है, दिरहम का मिसदाक अलग है। ये मुब्तदा खबर नहीं है, जैदन दिरहमन नहीं कह सकते कि जैद दिरहम है, जैद अलग चीज है, दिरहम अलग चीज है। इसलिए दो किस्मों की तरफ इशारा करने के लिए ये दो मिसालें बयान की। वाइला सलासे थे, तीन मफूलों की तरफ मुतादी होने वाले 7 अल्फाज हैं। ये से आलामा, आरा, अम्बा, नब्बा, अखबरा, खब्बरा, हद्दत, खब्बरा, हद्दता, ये 7 मफूल हैं, फेल हैं। इन 7 मफाइल फेलों में से पहले जो दो हैं, आलामा और अरा, ये असल हैं। बाकी जो है वो सारे 5 के 5 इन पर, इनके साथ बाद अपने बाद इस्तेमालात की वजह से इनके साथ मुला किए जाते हैं। आलामा ये असल में आलिमा है, और अरा असल में राया है। ठीक है। रुयत और इलम दोनों अफाल क़ुलूब में से हैं, ये दो दो मफूल चाहते हैं। फिर जब इनको बाब फाल पे लगे, बाब फाल का अपना मफूल होते हैं, तो दो मफूल पहले से थे, एक बाब फाल पे है, अगर उसका दाखिल हो गया तो 3 मफूल हो गए। इसलिए इनके 3 मफूल होते हैं, बाकियों को इन पर मामूल किया जाता है। फरमाते हैं वादी मफूल हल अव्वलो का मफूल आते ही। तो ये जो 3 मफूलों की तरफ मुतादी होने वाले फेल होते हैं, इनका जो मफूल अव्वल है, ये इस आते तो के मफूल की तरह है, यानी इसको हज़फ करना भी जायज है, उसको जिक्र करना भी जायज। और इसके जो दूसरा और तीसरा मफूल होते हैं, वसानी वसाले, ये मफूल आलिम तो, ये इस बाब आलिम तो के दो मफूलों की तरह हैं। जिस तरह उनमें से दोनों को जिक्र करना जरूरी है अगर जिक्र करना है, या हज़फ कर दें दोनों को, एक को जिक्र करके एक को हज़फ करना जायज नहीं है। लिहाजा आलम तो जैदन आमरन फाजिलन, इसमें ये तो कह सकते हैं आलम तो आमरन फाजिलन, मफूल अव्वल जैदन, जैदन को हज़फ कर दें, क्योंकि वो आता ही तो के मफूल की तरह हज़फ हो सकता है। लेकिन आप अगर पहले मफूल को जिक्र करके दूसरे दो में से एक को जिक्र करें, मसलन यूं कि आलम तो जैदन आमरन बस, या आलम तो जैदन फाजिलन कहते हैं, ये जायज नहीं। या तो तीनों को जिक्र करें, आलम तो जैदन आमरन फाजिलन, और या फिर आखिरी जो दो हैं उनमें से किसी को भी जिक्र ना कर रहे हैं, आते आलम तो जैदन कहते हैं, उनको हज़फ कर दें। चलेंगे अफाल कुलूब पे इंशाल्लाह चलता है।